தாலா இங்கு ஒன்று சேர்த்ததை போன்று நாளை மறுமையிலே கண்மணி நாயகம் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடு சொர்க்கத்திலே ஒன்று சேருகிற பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கும் நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கும் உற்றார் உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் அல்லாஹ் தஆலா தந்தருள் புரிவானாக. அஊது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். இலா ஹதரத்தி சய்யிதில் முஸ்தஃபா வ ஷஃபீஇல் முக்தஃபா வ மௌலானல் முஜ்தபா முஹம்மதின் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி வ ஸல்லம். الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ذكر ما يسمع மஜ்லிஸ் நடக்கும் சொல்லுங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் காமராஜ். بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك
له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم
ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا. الحمد لله. அல்லாஹ்வுடைய மகத்தான கிருபையால் ராத்திபுடைய மஜ்லிஸிலே நாம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம். திக்ருடைய மஜ்லிஸ் அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுகின்றான், ஃபதுகுருஹு கமா ஹதாக்கும், நீங்கள் அல்லாஹ்வை திக்ரு செய்யுங்கள். எதற்காக திக்ரு செய்யுங்கள்? கமா ஹதாக்கும், உங்களுக்கு நேர்வழி கொடுத்ததற்காக திக்ரு செய்யுங்கள். நம்மளை அல்லாஹு தஆலா காஃபிரான தாய் தந்தையுடைய வயிற்றில் பிறக்க வைக்கல. நம்மளும் ஒரு முன்சாமி அந்த மாதிரி யாராவது ஒரு காஃபிருடைய குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளும் நம்ம காஃபிராக தான் இருந்திருப்போம், சிலையை வணங்கக்கூடியவர்களாக இருந்திருப்போம். ஒரு கிறிஸ்டின் வீட்டில் பிறந்திருந்தால் ஒரு கிறிஸ்துவராக இருந்திருப்போம், ஒரு யூதருடைய வீட்டில் பிறந்திருந்தால் ஒரு யூதராக இருந்திருப்போம். ஆனால் அல்லாஹு தஆலா பிறக்கும் போதே முஸ்லீமான தாய் தந்தையுடைய வயிற்றில் பிறக்க வைத்து அல்லாஹு தஆலா அந்த கலிமாவை சொல்லக்கூடிய பாக்கியத்தையும் அல்லாஹ் கொடுத்து இன்றைக்கு வழிகிடக்கூடிய இந்த சூழலிலே அல்லாஹு தஆலா நம்முடைய இளமையான காலகட்டத்தை வழிகேட்டான பாதைகளிலே போவதை விட்டு போதை பழக்கத்திற்கோ அல்லது பெற்றோரையே எழுத்திருந்து அடிக்கிற அளவுக்கு, பெற்றோரையே நோவினைப்படுத்துகிற அளவுக்கு மோசமான முறையில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர் சமுதாயம் போய்கொண்டிருக்கிற போது அல்லாஹு தஆலா நம்மை அல்லாஹ் பாதுகாத்து மலக்குமார்களுடைய ரக்கையிலே அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறார். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, இன்னல் மலாயிகத லதவாஉ அஜ்னியதஹா, மலக்குமார்கள் தங்களுடைய ரக்கையை விரிக்கிறார்கள். யாருக்கு விரிக்கிறார்கள்? கல்வியை கற்றுக்கொள்வதற்காக யார் அல்லாஹ்வுடைய பாதையிலே வருகிறார்களோ அவர்களுக்காக மலக்குமார்கள் ரக்கையை விரிக்கிறார்கள். அவங்க ரக்கையில தான் நம்ம இருக்கிறோம், அவங்களுடைய பாதுகாப்பில் இருக்கிறோம், அவங்களுடைய துஆல இருக்கிறோம். நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம செய்யக்கூடிய துஆ அல்லாஹ் தஆலா கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்வான். நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு, நம்முடைய குடும்பத்திற்கு, நம்முடைய பெற்றோர்களுடைய ஆரோக்கியத்திற்கும் நீண்ட ஆயுளுக்கும், நம்முடைய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார நெருக்கடிகள், எத்தனையோ குடும்பங்களில் தந்தையுடைய உதவி இல்லாமல் தாய் மட்டுமே அந்த குடும்பத்திற்கு கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்து வழிநடத்துவதை பார்க்கிறோம். எத்தனையோ குடும்பங்களிலே தாய் தந்தை இருக்கிறார்கள், நோய்வாய்ப்பட்டு இருப்பதை பார்க்கிறோம். பேக்ரவுண்ட் இல்லை, பொருளாதார கஷ்டம், வேலைக்கு போய் தான் அன்றாட என்ன செய்கிறாங்க, அவங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றி கொள்கிறார்கள். இப்படி ஒவ்வொரு சில குடும்பங்களில் கடன் பிரச்சனைகள், அடைக்க முடியாத கடன், சில இடங்களில் வட்டி வாங்கிடுறாங்க, அதை அடைக்க முடியல. இப்படி ஒவ்வொரு குடும்பத்திலேயும் ஒரு கஷ்டங்களும் சிரமங்களும். நல்ல கடை வச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் அதில் பரக்கத்து இல்லை. இப்படி ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் ஏகப்பட்ட சொல்ல முடியாத கஷ்டங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது. இந்த திக்ருடைய மஜ்லிஸின் மூலமாக அல்லாஹு தஆலா நம்முடைய குடும்பத்திலே அல்லாஹு தஆலா பரக்கத் செய்வானாக. நம்முடைய தாய் தந்தையர்களுக்கு அல்லாஹு தஆலா நீண்ட ஆயுளை அல்லாஹு தஆலா தந்தருள் புரிவானாக. எந்த நோக்கத்திற்காக நம்முடைய பெற்றோர்கள் நம்மை இந்த இடத்திலே சேர்த்தார்களோ அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுகிற அளவுக்கு மனநிலையை அல்லாஹு தஆலா தந்தருள் புரிவானாக. திக்ருடைய மஜ்லிஸிலே நாம் ஒன்றிருக்கிறோம். ஆரம்பமாக அஃலலு திக்ர், திக்ரிலேயே மிக சிறந்த திக்ர் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்ற இந்த லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் திக்ரை செய்வோம். திக்ர் செய்கிற போது கண்ணை மூடிக்கொண்டு எங்கவும் பராக்கு பார்க்காமல், எங்கேயும் சிந்தனையை திருப்பாமல், என்னுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடியவன் அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் இல்லை. லா இலாஹ என்று சொல்கிற போது நம்ம மனசுல என்ன வரணும்? என்னுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடியவர்கள் யாரும் இல்லை. உலகத்தில் யாராலையும் தேவையை பூர்த்தி செய்ய முடியாது. யாரை தவிர? அல்லாஹ் தான் நம்முடைய தேவையை பூர்த்தி செய்கிறார். பெற்றோர்களின் மூலமாக, உஸ்தாத்மார்களின் மூலமாக, கூட பிறந்த சகோதர சகோதரிகள் மூலமாக, ஏதோ ஒருவரின் மூலமாக அல்லாஹ் தான் நம்முடைய தேவையை பூர்த்தி செய்கிறார். இந்த படைப்பினங்கள் நம்முடைய தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஆற்றல் கிடையாது.
என்கிற எண்ணத்தோடு கண்ணை மூடிக்கொண்டு சிந்தனையை சிதற விடாமல் லா இலாஹ என்று சொல்லி இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ எதுவெல்லாம் என்னுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்கிறது என்று நாம் நினைத்து வைத்திருக்கிறோமோ அதை சிந்தனையிலே கொண்டு வந்து லா இலாஹ இது எதுவும் என்னுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடியதாக இல்லை, இல்லல்லாஹ் அல்லாஹ் தான் என்னுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடியவனாக இருக்கிறான் என்கிற எண்ணத்தோடு லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் சொல்ல வேண்டும். அஃலலு திக்ரி லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் illallah la ilaha 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 illallah. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம வயசில் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ பேர் அல்லாஹ் கொடுத்த இந்த நாக்கை வைத்து, அல்லாஹ் கொடுத்த எத்தனை பேர் பிறக்கும் போது ஊமையாக இருக்காங்க, நாக்கு இருக்கு ஊமையாக இருக்கிறாங்க. ஆனால் அல்லாஹு தாலா நமக்கு நாவையும் கொடுத்து அதில் பேச்சையும் கொடுத்து அல்லாஹு தாலா மற்றவங்கள மாதிரி சினிமா பாடலை பாட வைக்கல. எத்தனையோ தவறான விஷயங்களுக்கு அல்லாஹ் இந்த நாக்கை பயன்படுத்துகிறாங்க அவங்க. ஆனால் அல்லாஹு தாலா அவனை திக்ரு செய்வதற்கு இந்த நாவை பயன்படுத்தக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான். எனவே அல்லாஹு தாலா நம்ம மௌத்தாகிற போது கலிமா லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் என்ற கலிமாவோடு ரூஹு பிரிகிற நசீபை அல்லாஹு தாலா தந்தல் புரிவானாக. நம்முடைய மரணம் என்பது நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு நீண்ட ஆயுளோடு நாம் வாழ்ந்து நிறைய ஹிதுமத்துகள் செய்து நிறைய தீனுடைய பணிகள் செய்து நம்ம கடைசி நேரத்தில் நம்ம கலிமாவோடு மரணிக்கிற நசீப் அல்லாஹ் நமக்கும் நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கும் அல்லாஹ் தர வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு நம்ம லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் சொல்வோம். அஃலலு திக்ரி லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அடுத்ததாக இல்லல்லாஹ் இல்லல்லாஹ் என்று உள்ளத்தை அடித்தவர்களாக என்னுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் இல்லை, எனக்கு இந்த உயிரை கொடுத்தவன் அல்லாஹ். இப்போ நமக்கு 14 வயசு இருக்குது, 13 வயசு இருக்குது, சிலருக்கு 15 வயசு, சில பேருக்கு 17 வயசு. 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இருந்தோமா? இல்லை. இருந்தோமா? இல்லை. அப்போ தாயுடைய வயிற்றில் அல்லாஹு தாலா ஒரு கருவாக அல்லாஹ் ஆக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 10 மாதம் வளர்ந்து பிறக்கும் போது இவ்வளோ பெருசாக இருந்தோம். அபு சுஹைல் எவ்வளோ பெருசு இருக்காரு? பிறக்கும் போது இப்படியா இருந்தோம்? இல்லை. பிறக்கும் போது எப்படி இருந்தோம்? ப்ளூண்டு தான் இருந்தோம். சில பேர்லாம் குறப்பிரசவன்றாங்க. 10 மாதத்தில் வெளியே வர வேண்டிய 7ஆவது மாதத்துலேயே வெளியே வந்துடுறாங்க. இப்போ இவ்வளோன்னு தான் இருந்தோம். ஆனால் அல்லாஹ் பாருங்கள், இவ்வளோன்னு இருந்த நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்தா பார்த்தா சில பேருக்கு மீசை வந்துடுச்சு. ரிஸ்வான் மோடெல்லாம் மீசை வந்துடுச்சு, தாடி வந்துடுச்சு, பார்த்தா பெரிய ஆம்பளை மாதிரி. பழைய ஃபோட்டோ எடுத்து பார்த்தா நம்ம தான் இதுவா அப்படின்னு ஆச்சரியமாக இருக்குது. இப்போ இதை யார் செய்யறது? இந்த வேலை யார் செய்யறது? அல்லாஹ் செய்யறான். அல்லாஹ் தான் நம்மளை அப்படி வளர்க்குறான். அப்போ அப்படிப்பட்ட அல்லாஹு தாலாவை நம்ம என்றைக்குமே மறக்கக்கூடாது. அப்போ இல்லல்லா என்று சொல்லி உள்ளத்தை அடித்தவர்களாக என்னை படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடியவன் எந்த தேவையாக இருந்தாலும் அல்லாட்ட தான் கேட்கணும். எந்த தேவையாக இருந்தாலும் செருப்பு வாரான அருந்து போனாலும் அல்லாட்ட கேளுங்க, உப்பு தேவையானாலும் அல்லாட்ட கேளுங்கன்னு ரசூலுல்லாஹ் சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் சின்ன தேவை. ஆனால் சின்ன தேவையோ பெரிய தேவையோ நீ அல்லாட்ட கையேந்தி கேட்பது தான் அல்லாஹ் விரும்புகிறான். எல்லாரும் கேட்டால் டென்ஷன் ஆகிறாங்க, அல்லாஹ் கேட்காம போனால் டென்ஷன் ஆகிறான். எல்லாரும் என்ன செய்ய, சும்மா போய் ஒருத்தட்ட ஏதாவது கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா உஸ்தாத் என்ன செஞ்சிருவாரு? டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க.
ஆனால் அல்லாஹ்வுத்தால நீ கேட்கவே மாற்றியான்னு கோபப்படுறான். அப்படிப்பட்ட அல்லாஹ்வை இல்லல்லா இல்லல்லா என்று சொல்லி உள்ளத்தில் அல்லாஹ்வை தவிர இருக்கிற எல்லா ஆசபாசங்கள், தப்பான சிந்தனைகள், தப்பான எண்ணங்கள், தேவையற்ற சிந்தனைகள், இது எல்லாவற்றையும் துடை தெரிந்துவிட்டு இந்த உள்ளம் யார் இருக்க வேண்டிய இடம்? அல்லாஹ் இருக்க வேண்டிய இடம். எனவே இல்லல்லா இல்லல்லா என்று சொல்லி உள்ளத்தை அடித்து அல்லாஹ் அல்லாதவற்றை எல்லாம் நீக்கிவிட்டு அல்லாஹ் இருக்கக்கூடிய இடமாக நம்முடைய உள்ளத்தை ஆக்க வேண்டும். இல்லல்லாஹ் 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 illallah 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 la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. என்னதான் இருந்தாலும் கபருக்கு போகும்போது யாரும் கூட வரப்போறதில்லை. கபருக்கு வரும்போது ரொம்ப பாசமான அத்தா அம்மா அல்லது பாசமான பையன் ஒருத்தவங்க மௌத்தாயிட்டாங்க, ரொம்ப எனக்கு பாசமானவங்க, நானும் பேசாமல் கபருக்குள்ளே வந்து படுத்துக்கிறேன் அப்படி யாரும் செய்வாங்களா? கபருக்கு போகும்போது தனியாக தான் போயாகும். மகன் மரணிச்சு அத்தா அம்மா கபருக்குள்ளே வந்து என் மகனே அப்படி கபருக்குள்ளே போய் படுக்க போகிறதில்லை. அல்லது அத்தா அம்மாலாம் அப்படி படுக்க போகிறதில்லை. அல்லது கணவன் மனைவியே போயிட்டு நானும் கபூர்லேயே வந்து விழுந்து என்னை மண்ணை போட்டு மூடுங்கன்னு சொல்ல போகிறாங்களா? யாரும் சொல்ல போகிறதில்லை. கபூருக்கு போகும்போது எல்லாரும் பிரிஞ்சு தான் ஆகணும். கபூருக்கு போகும்போது எல்லாரும் தனியாக தான் போய் ஆகணும். ஆனால் அப்போ நம்ம தனியாக இருக்க மாட்டோம். நம்ம கூட யார் இருப்பா? அல்லாஹ். கபூருக்கு நம்ம போகும்போதே எல்லா உறவுகளும் துண்டிச்சு விடும். தனியாக தான் போகணும். நம்ம கூட அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாரும் இல்லைண்டா. இப்போயும் நம்ம கூட யார் தான் இருக்கிறா? அல்லாஹ் நம்ம கூட இருக்கிறான். நம்முடைய பிடரி நிரம்பை விட அல்லாஹ் நம்ம கிட்ட இருக்கிறான். இப்போ நகன் அக்கரவு இலைகி பின் ஹபுலில் வரீதுன்னு அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்கிறான். மேலே கூட எழுதி நான் எப்படி இருக்கிறேன், உங்களுடைய பிடரி நிரம்பை விட கிட்டே இருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறாங்க. எழுதி இன்னொரு இடத்துல எல்லாம் என்ன சொல்கிறான்? வஹுவ மஅக்கும் ஐனமா குன்தும், நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் உங்களுடன் நான் இருக்கிறேன் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். அல்லாஹ் வானத்தில் இருக்கல, எங்கே இருக்கிறான்? நம்ம கூட இருக்கிறான். நமக்கு தான் அல்லாஹ்வோட பேச தெரியல, அல்லாஹ்வோட பழக தெரியல, அல்லாஹ்வோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வைக்க தெரியல. சொல்ல புரியுதா? அப்போ அப்படிப்பட்ட அல்லாஹ் தஆலாவை அல்லாஹ் அல்லாஹ் என்று எப்படி ஒரு தாய், ஒரு குழந்தை தாய் அன்போடு அம்மா அம்மா என்று அழைக்கிறதோ, உலகத்தில் எத்தனை உறவுகள் வந்தாலும் அம்மாவை தவிர ஒரு சிறந்த உறவு எதுவும் கிடையாது. ஆனால் அல்லாஹ் எப்படிப்பட்டவன்? 70 தாயை விட பாசமானவன். அப்போ அப்படிப்பட்ட அல்லாஹ்வை பாசத்தோடு அல்லாஹ் அல்லாஹ் என்று அன்போடு நாம் அழைக்க வேண்டும். அல்லாஹு அல்லாஹ் 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 அல்லாஹு அல்லாஹ். நம்முடைய கஷ்டத்தை, சிரமத்தை, நம்ம உள்ளத்தில் நம்ம படக்கூடிய துன்பத்தை அல்லாஹ்வை தவிர வேறு யாராலையும் சரி செய்ய முடியாது. அல்லாஹ் தான் நமக்கு உதவி செய்யக்கூடியவன். அல்லாஹ் நீ கைவிட்டு விட்டால் நாங்கள் என்ன கதிக்கு ஆளாகுவோம் என்கிற எண்ணத்தோடு, அல்லாஹ் தான் எங்களுக்கு எல்லாம் என்கிற எண்ணத்தோடு அல்லாஹ்வை அழைப்போம். அல்லாஹு அல்லாஹ் 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 அல்லாஹ். யா ஹய்யு யா கய்யூம் யா ஹய்யு யா கய்யூம் யா ஹய்யு யா கய்யூம் யா ஹய்யு யா கய்யூம் யா ஹய்யு
கடைசியாக ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய பெயரை 3 முறை ஸலவாத் ஓதி ஒரு 10 முறை ரசூலுல்லாஹ்வுடைய பெயரை சொல்லி நாம் அழைக்க வேண்டும். ரசூலுல்லாஹ்வுடைய பரிந்துரையில் என்றால் நம்ம சொர்க்கத்துக்கே போக முடியாது. ரசூலுல்லாஹ் நாளைக்கு போய் அல்லாஹ்ட்ட பரிந்துரை செய்யணும். இந்த அடியார்கள் சொர்க்கத்திற்கு நான் அழைத்து செல்கின்றேன் என்று ரசூலுல்லாஹ் சொன்னால் தான் நம்ம சொர்க்கத்துக்கே போக முடியும். நம்ம அறகுற அமலை வச்சு சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது. எனவே ரசூலுல்லாஹ்வின் மீது 3 முறை ஸலவாத் ஓதி, யா ரசூலல்லாஹ், நீங்கள் தான் எங்களையும் எங்களுடைய குடும்பத்தையும் எங்களுடைய சொந்தங்களையும் சொர்க்கத்திற்கு நீங்கள் கரத்தை பிடித்து அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு ஷஃபாத்தை ஆதரவு வைத்தவர்களாக ரசூலுல்லாஹ்வின் மீது 3 முறை ஸலவாத்தை சொல்லி ரசூலுல்லாஹ்வை அழைப்போம். اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محمد رسول الله 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 صلى الله عليه وسلم. தற்போது முகமது இல்யாஸ் அவர்கள் துஆ ஓதி இந்த மஜ்லிஸை நிறைவு செய்வார்.